وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لي آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيام نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوى مرض خير مسلم ولا فاضي. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا واسلك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك واليقين ما تهون علينا مصير الدنيا ومتعنا واسمعنا وصل قوتنا والوارث من واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا كره منا والمولد علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة وحي الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tafsir tinggal sedikit lagi, mau dikhatamkan nanti nulis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna utawi maknane iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal makna uti maknane iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu iyyaka nasta'in. Iyyaka iku ing panjenengan tok Rabbana wahai pangeran kami nasta'in nyun pitulung sapa kita ala taatika ingat setaat dumateng panjenengan wa ibadatika lan ibadah dumateng panjenengan fi umurina ing dalam pira-pira perkarane kita kulliha yus kabehane umurin. Wal makna uti maknane iyyaka nasta'in iyyaka na iyyaka rabbana iyyaka ing panjenengan tok Rabbana wahai pangeran kami nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita
Di lafadz iyyaka ini khobar apa itu? Maf'ul bihnya lafadz nasta'in yang didahulukan. Iyyaka ini maf'ul bihnya lafadz nasta'in yang didahulukan. Wal makna uti maknane iyyaka nasta'in, iyyaka iku lafadz iyyaka rabbana. Iyyaka ing panjenengan tok rabbana wahai pangeran kami, nasta'inu kami nyuwun pitulung sapa kita ala taatika ing setaat dumateng panjenengan. Wa ibadatika lan ibadah dumateng panjenengan fi umurina ing dalam pira-pira perkara kita kulliha sakabehane umur. Jadi kita disuruh oleh Allah ibadah kepadanya. Tapi kalau Allah tidak menolong dalam kita beribadah, ya kita tidak bisa beribadah. Padahal Allah menyuruh kita untuk beribadah, tapi kalau Allah tidak menolong kita dalam beribadah, ya kita tidak bisa beribadah. Jadi peribadahan kita ini hanya dengan pertolongan Allah di dalam ibadah itu. Bahkan fi umurina ing dalam pira-pira perkara kita kulliha sakabehane umurina. Seluruh perkara kita pun membutuhkan pertolongan Allah. Kalau begitu, yang namanya kita sebagai manusia, bahkan seluruh makhluk, itu segalanya bergantung kepada Allah. Segalanya. Fala yamliku mongko ora miliki al-qudrata ing kemampuan ala aunina ngase nolong kita sapa ahadun wong suci siwaka kangsa. Siwaka kak saliyane panjenengan. Jadi fala yamliku mongko ora miliki al-qudrata ing kemampuan ala aunina ingat senulung kita sapa ahadun wong suci siwaka kang sak liyane panjenengan. Jadi tidak ada seorang yang mampu menolong kita kecuali Allah saja. Tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah. Itulah arti daripada wa iyyaka nasta'in yang kita baca 17 kali di dalam salat. Fala yamliku mongko ora miliki al-qudrata ing kekuasaan kemampuan ala aunina ing nulung kita. Sapa ahadun wong suci siwa kakang sak liyane panjenengan. Wa idza kana lan ing dalam nalikane ana sapa man wong yakfuru kang kufur sapa man bika ing panjenengan. Yasta'inu iku njaluk pitulung sapa man bisiwa kelawan sak liyane panjenengan. Fanahnu mongko kami wong-wong iman la nasta'inu iku ora bakal njaluk pitulung sapa kita illa bika kecuali kelawan panjenengan. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana sapa man wong yakfuru kang kufur sapa man bika ing panjenengan yasta'inu ku njaluk tulung sapa man bisiwa kelan sakliane panjenengan. Kalau orang-orang kafir ya minta tolong kepada selain Allah. Tapi sebenarnya yang bisa nolong hanya Allah saja sebenarnya. Tapi Allah tutup-tutupi dengan cara-cara yang lain. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana sapa man wong yakfuru kang kafir sapa man bika ing panjenengan. Khabare kana yasta'inu iku njaluk pitulung sapa man bisiwa kelan sakliane panjenengan. Apabila orang-orang kafir minta tolong dengan selain Engkau ya Allah, fanahnu mongko utawi kita wong-wong iman la nasta'inu iku ora njaluk pitulung sapa kita illa bika kecuali lawan panjenengan. Dikala orang-orang kafir minta tolong dengan selain Allah, dengan Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan yang palsu. Jadi Allah Ta'ala itu ya sebenarnya Tuhan itu ya hanya Allah. Selain Allah itu bukan Tuhan. Hanya Allah punya sifat idlal. Allah punya sifat menyesatkan kepada orang-orang yang dikehendaki. Maka Allah membuat Tuhan palsu. Yang bikin Tuhan palsu Allah. Allah bikin Tuhan palsu biar orang sesat. Karena Allah itu punya hak untuk menyesatkan, seperti olehnya punya hak untuk menunjukkan. Karena uluhiyah, sifat ketuhanan ini mutlak. Uluhiyah itu mutlak. Kalau menyesatkan, nanti memberikan petunjuk. Kalau memberikan rahmat, nanti memberikan azab. Itu adalah uluhiyah.
Maka Tuhan selain Allah itu tidak ada. Tapi karena Allah mau menyesatkan pada orang-orang yang dikehendaki sesatnya, maka Allah bikin Tuhan palsu biar mereka menuhankan selain Allah. Tapi sebenarnya tidak ada selain Allah Tuhan, tidak ada. Itu rekayasa Allah untuk menyesatkan mereka. Makanya karena Allah punya sifat yahdi dan punya sifat yudhillu. Yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Sifat idlal. Jadi apabila orang-orang kafir minta tolong dengan selain Engkau wahai Allah, maka kami orang-orang beriman tidak akan minta tolong kecuali dengan panjenengan saja. Itulah arti daripada wa iyyaka nasta'in. Tulisannya wis khatam, nanti insyaallah nulis lagi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 78 ya. Wa huwa ismun wahid, bahwa itu ismun wahid ya khallaqu iku Allah taala kang akeh gawene. Dalam wafil hijri, dalam surat Al-Hijri, ismun wahidun uti aran kang siji, arane Allah yang satu. Wa huwa uti ismun wahid ya khallaqu iku lafadz ya khallaqu, wahai Allah kang akeh olehe gawene. Jadi menciptakan apa saja. Wa fin Nahl, dalam surat An-Nahl itu menerangkan, An-Nahl itu menerangkan tawon. Situ ada madu, fihi syifaa'un linnas. Surat Nahl, Nahl itu tawon. Wa fin Nahl lan iku surat An-Nahl ismun uti aran siji itu ya ba'itsu, wahai Allah taala kang nangeaken. Ya ba'itsu, wahai Allah taala kang nangeaken dari kubur nanti di padang mahsyar di hari kiamat bisa, atau membangkitkan tunas. Apabila Anda menanam jagung, kencuk, jagung masuk, tutup disiram, berakar, tunasnya itu kan keluar, itu ba'its namanya. Kan lembut sekali kan, akar ke bawah, naik, jagungnya pecah, terus keluar itu tunas kecil yang kuning, besar-besar jadi hijau. Itu namanya ya ba'its. Siapa yang bisa seperti itu? Ya hanya Allah. Coba kalau biji juawut yang kecil, ya kan, biji bayam yang kecil jatuh ke tanah, kena air, bawah keluar akar, ke atas tunasnya keluar kuning. Ini namanya ya ba'its. Ya ba'itsu, wahai pangeran kang nukulaken, kang bangkitaken. Boleh membangkitkan, Pak, itu asalnya membangkitkan. Tapi membangkitkan tunas juga salah satu daripada ba'its. Wa fi Maryam lan iku dalam surat Maryam ismani utawi ana aran loro. Surat Maryam. Maryam ini kelak nanti di akhirat di surga menjadi istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maryam itu akan menjadi istrinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirnya Nabi Isa sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai sahibul syariat, sebagai ulul azmi, juga sebagai anak tiri baginda Muhammad SAW. Nabi Isa itu. Gak mungkin seorang nabi ngaku Tuhan, gak mungkin. Gak mungkin. Nabi itu maksum. Wa fi Maryam lan iku dalam surat Maryam ismani uti aran loro. Iku ya sadiku, wahai Allah taala dat kang temen, kang bener. Ya sadiku, wahai Allah taala dat kang temen, dat kang bener. Ya warithu, wahai Allah taala kang mewaris. Apabila hari kiamat datang semua mati semua. Siapa yang maris ini dunia ini? Allah.
Apabila seorang mati, maka hartanya dijadikan warisan. Situ ada ilmu faraid namanya. Ini orang di dalam masalah ilmu faraid itu, dalam hadis itu termasuk ilmu yang akan cepat diangkat oleh Allah. Artinya sedikit sekali orang mati meninggalkan harta kemudian dihukumi faraid, sedikit sekali. Sedikit sekali. Kebanyakan dihukumi menang-menangan kebanyakan. Maka kalau ada seorang meninggalkan harta banyak, itu memanggil orang ketiga. Ahli waris kan biasanya itu cekcok. Harus ada orang tiga yang soleh, orang alim yang nengah-nengahin. Kalau enggak, ini akan benturan habis-habisan. Orang alim nengah-nengahin. Ini dalam faraid ini hukumnya begini-begini. Kalau dibiarin terus bertikai terus. Dan hukum Allah dalam ilmu faraid biasanya enggak dijalani. Ya sadiku wahai Allah Ta'ala dat kang teman, dat kang bener ya warithu. Wahai Allah Ta'ala dat yang mewaris. Wa fil mu'minin lan ikut surat al-mu'minin ismun uti aran siji yaitu ya karimu. Wahai Allah Ta'ala kang mulia, boleh. Ya karimu wahai Allah Ta'ala kang loman. Wa fil mu'minin lan ikut tetap ing dalam surat al-mu'minin ismun uti aran siji yaitu ya karimu. Wahai Allah Ta'ala dat kang mulia atau dat kang loman. Wa fin nuri lan dalam surat An-Nur salah satu asma uti telu pira-pira aran. Wa fin nuri lan iku temu surat An-Nur salah satu asma uti telu pira-pira aran. Siji ya haqqu wahai Allah Ta'ala dat yang maha hak. Ya haqqu wahai Allah Ta'ala zat kang maha hak. Ya matinu wahai zat kang kukuh. Ya nuru wahai cahaya. Itu zat Allah yang menjadi cahaya. Ya haqqu wahai Allah Ta'ala zat kang maha hak. Ya matinu wahai Allah Ta'ala zat kang kukuh, zat kang kuat sempurna. Ya nuru wahai Allah Ta'ala kang menjadi cahaya. Wa fil furqan lan iku tetap dalam surat Al-Furqan ya hadi uti lafat ya hadi wahai Allah yang menunjukkan. Di yang memberikan hidayah hanya Allah. Seorang nabi, seorang rasul, seorang ulama, seorang wali itu tidak bisa bikin hidayah. Seperti yang menyesatkan Allah, iblis, setan, perkayangan, iblis, semua orang kafir enggak bisa menyesatkan. Yang bisa menyesatkan adalah Allah. Wa fil furqan lan iku temu surat Al-Furqan ya hadi uti lafaz ya hadi wahai Allah Ta'ala yang menunjukkan. Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu yang penting itu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdini, ihdina. Karena hidayah itu tidak bisa sendirian, tidak bisa. Tidak bisa. Hidayah itu harus bersama orang lain. Seperti ini. Saya seorang alim, kalau nggak ada yang diajar, saya sendirian bagaimana? Ya nggak kanggo ilmunya. Ya kan? Orang bodoh, kalau nggak dengan orang alim, bagaimana? Makanya itu bukan ihdini, ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu banyak. Artinya harus orang banyak. Wa fi Saba lan ing dalam surat As-Saba ya Fattah uti asma ya Fattah. Wahai Allah kang maha membuka. Wa fi Sabain dalam surat Saba. Kaum Saba di Yaman dulu pertaniannya maju di zamannya Nabi Hud. Sehingga airnya subur, tanahnya subur, pertaniannya subur. Sehingga mereka itu enggak pernah metik.
hanya lewat di bawahnya pohon, bawa wadah begini, jatuh, kebek, nggak dipanenin. Saking suburnya pertanian. Jadi bawa wadah di bawahnya pohon, jalan penuh, nggak susah-susah naik ngunduh, nggak susah. Ini kaum Sabah. Karena mereka ingkar kepada Nabi Hud, itu Sailal Arim itu dulu di Yaman ini ada danau di atas gunung, negerinya itu di bawah dulu. Karena mereka ingkar, itu danau yang di atas negeri, kau negerinya di bawah dipecahin, namanya Sailal Arim. Sailal itu banjir yang ada di atas nimpah negeri yang di bawah. Bagaimana ya, mati semua. Namanya Sailal Arim. Terus nggak ada lagi pertanian seperti itu. Ya, kita orang Indonesia ya dipanenin, bukan bawa wadah jatuh, bukan dipanenin. Nggak kayak kaum Sabah. Wa fi Saba, lan dalam surat Saba, ya Fattah, utai nama Allah ya Fattah. Ya Fattah wa ya Allah Ta'ala, dat kang akeh membuka. Dibuka matanya melek, dibuka hatinya bisa menerima hidayah, dibuka akalnya bisa dimasuki ilmu. Fattah. Al-Fatih. Wa fil mu'min, surat Al-Mu'min arba'atu asma, utawi papat pira-pira aran. Wa fil mu'min, surat Al-Mu'min arba'atu asma, utawi papat pira-pira aran. Ya Ghafiru, wahai Allah Ta'ala kang ngampura. Ya Qabilu, wahai Allah dat yang menerima. Ya Syadidu, wahai Allah dat yang sangat. Ya Dat-Tali, wahai Allah yang mempunyai nikmat. Ya Ghafiru, wahai Allah Ta'ala kang ngampura, maha mengampun. Ya Qabilu, wahai Allah Ta'ala yang menerima amalan seorang hamba, menerima taubatnya seorang yang bertaubat. Ya Qabilu, wahai Allah Ta'ala dat kang nerimo. Ya Syadidu, wahai Allah dat kang sangat. Nikmatnya sangat, siksanya sangat, enggak setengah-setengah. Ya Syadidu, wahai dat kang sangat. Ya Dat-Tali, wahai dat kang duweni nikmat. Nah ini ya Dat-Tali ini mengisyarahkan kepada jalan tol ini. Makanya jalan tol. Orang Arab kalau ditanya, bagaimana nih mau menuju sana? Anta ala tul ila hunak. Ala tul. Pokoknya lurus saja, ala tul anta. Tahu. Ya Dat-Tali, wahai Allah kang duweni nikmat. Ya memang jalan tol kan nikmat. Kalau nggak ada jalan tol bagaimana? Macet di mana-mana. Ya Dat-Tali, wahai Allah Ta'ala kang duweni nikmat. Wa fi Dzariyat, lan ikut temu surat Adz-Dzariyat, salah satu asma utai telu pira-pira aran. Wa fi Dzariyat, lan ikut temu surat Adz-Dzariyat, salah satu asma utai telu pira-pira aran. Iku ya Razzaqu, wahai Allah Ta'ala kang akeh paring rizki. Semua makhluk yang ada dirizkinin semua oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang kelupaan. Hanya masalahnya manusia itu penyakitnya itu kurang. Kalau sudah dirizki, sudah dikasih rizki, sudah. Hanya penyakitnya itu kurang. Mengapa kurang? Karena iman takwanya itu tidak benar-benar. Kalau iman dan takwa dijalankan benar-benar, nggak ada waktu kosong, semua itu berisi iman takwa semua. Tapi karena iman takwanya itu kurang, akhirnya lahir kurang rezeki. Maka kata Abdullah bin Haddad, mengapa orang pikir dunia? Karena ada kerusakan iman dalam hati. Kalau dalam hati nggak ada kerusakan iman, nggak pernah pikir dunia. Kenapa?
memikirkan ilmu, memikirkan Quran, memikirkan hadis, memikirkan berjuang, memikirkan thariqah, memikirkan adkan. Itu sudah enggak sempat mikir dunia. Karena ini semua enggak, setan masuk. Akhirnya, oh, kamu itu kurang ini, ya, kurang ini. Kurang semua akhirnya. Kurang ini, kurang ini, kurang. Akhirnya kerjanya protes kepada Allah. Kerjanya protes kepada Allah. Ya Razzaqu wa ya Allah Ta'ala dat kang akeh paring rizki ya dzal quwati wa ya Allah kang duweni kekuatan ya matinu wa ya Allah kang dat kang kukuh kuat yang sempurna kenceng. Matin itu kuat sempurna kenceng rapi. Ya matinu wa dat kang kukuh ya dzal quwati wa Allah kang duweni kekuatan ya matinu wa dat kang kuku. Wa fit turan iku tap ing dalam surat At-Tur ya Mannan uti aran ya Mannan. Wahai Allah Ta'ala kang akeh memberikan anugerah. Ya Mannan wahai Allah Ta'ala kang akeh oleh paring anugerah. Seluruh makhluk di dunia ini kenyang dengan anugerah Allah Ta'ala. Hatta musuh-musuh Allah, orang kafir, itu juga kenyang dengan nikmat Allah, dengan anugerah Allah. Makanya syarat menjadi Tuhan itu banyak sekali. Di antaranya musuh-musuhnya harus dijamin sepenuhnya. Kalau kita jadi Tuhan, musuhnya dihabisin semua kalau kita. Makanya enggak jadi Tuhan. Dan kita enggak syarat dari Tuhan enggak bisa, enggak memenuhi syarat. Selain Allah ini nggak bisa jadi Tuhan karena syaratnya kurang. Begitu banyak orang ingkar kepada Allah, semua dikasih anugerah lengkap, nggak kurang apa. Gimana? Hanya anugerahnya Allah kepada orang beriman disertai ridhonya. Anugerahnya Allah kepada orang-orang kafir tidak disertai ridhonya. Tidak disertai itu, tidak. Ya kan nggak enak kan? Anda makan dikasih orang-orangnya ridho kan enak. Jadi wong Jawa ku lego, gimana tuh? Tapi ngasih makan dilempar roh nih. Ya, walaupun kita kenyang makan tapi ya, aduh, nggak enak ya, iya. Wa fi iqtarabatis sa'ah ing dalam surat iqtarabatis sa'ah surat Al-Qamar ya muqtadir utawi aran ya muqtadir wahya Allah kang banget berkuasa inda malikim muqtadir. Di dalam iqtarabatis sa'ah wan syaqal qamar itu 5 kali atau 4 kali, 5 kali Allah Ta'ala menerangkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Walaqad ada lamnya lam menunjukkan takkid, qadnya takkid. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Yakti sungguh telah aku mudahkan Al-Qur'an, siapa yang akan membaca berzikir dengan Quran, siapa yang akan menghafalkan, siapa akan mempelajari, pasti bisa. Karena ini jaminan. Berapa kali dalam suatu kemah? 4 atau 5? Iya kan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Maka kalau orang hafalkan Quran pasti hafal. Karena apa? Jaminan Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Wa fi iqtarabatis sa'ah dalam surat Iqtarabas surat Al-Qamar ya muqtadir uti aran ya muqtadir. Wahai Allah kang sangat berkuasa. Inda malikim muqtadir. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Wa laqad ahlakna asya'akum fahal mim mudzakir.
wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ini ada malikinnya sebenarnya. Malik itu namanya Allah juga. Malikin sebagai raja yang sangat sempurna sifat kerajaannya, muqtadirin yang sangat berkuasa. Wa fir rahmanan itu surat Ar-Rahman, ya baqi ya dzal jalali ya dzal ikram. Wa fir rahmanan itu surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, itu Allah mengulang kalikan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 32 atau 31 itu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau sampean duwe mobil, mobilnya sing apik tapi nggih. Jak aja mobil jelek ditulisi. Kalau mobil yang bagus ditulisi nama-nama Allah bagus. Mobilnya reot ditulisi hanya didorong-dorong ada. Mobil yang bagus-bagus saja mau ditulisi nama-namanya. Mobil sampean yang bagus ditulisi ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Maka dengan yang mana lagi nikmat-nikmat Tuhannya kamu wahai manusia dan jin, kalian manusia jin mendustakan lagi. Nikmat apa lagi yang mau didustakan oleh kamu wahai manusia dan jin? Itu rabbikuma itu tasniyah, tapi tasniyah kubro. Karena apa? Manusia sudah jamak, jin sudah jamak. Di rabbikuma itu kuma isinya manusia dan jin. Itu tasniyah kubro namanya. Jadi kalau Anda punya mobil yang bagus, boleh ditulisi wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa fir Rahman dan surat Ar-Rahman, ya baqi tiaran ya baqi, wahai Allah Ta'ala yang kekal. Ya baqi wahai Allah Ta'ala zat yang kekal. Allah dahulu tanpa permulaan, kekal tanpa akhiran. Maka akal tidak sampai ke situ. Akal itu sampai kepada dahulu tapi ada awalnya. Dan nanti ada akhirnya, itu akal sampainya ke situ. Lah, kalau yang namanya Tuhan dahulu tanpa permulaan namanya azali, dan akhir tanpa pungkasan, ya akal tidak sampai ke situ. Tidak bisa. Paling mengimani doang. Iya, iman. Tapi prakteknya ke situ tidak mampu. Tidak sampai. Karena akal juga hadis kok. Akal itu kan dulunya tidak ada. Dan akhirnya berakhir juga akal. Kalau kita mati gimana? Akal kita kan nggak bisa berpikir. Maka yang namanya uluhiyah, ketuhanan, itu seluruh akal tidak sampai. Tidak sampai. Ya dzal jalali wahai Allah kang duweni sifat keagungan. Jalal itu sifat keagungan yang mengandung kewibawaan. Kalau azamah sifat keagungan belum tentu mengandung kewibawaan, belum tentu. Saking agungnya Allah sehingga manusia takut. Itu namanya jalal. Di keagungan yang mengandung kewibawaan sehingga seluruh manusia itu takut. Itu namanya jalal. Ya dzal ikram,
wahai Allah Ta'ala kang banget yang mempunyai sifat sangat mulia. Jadi ikram itu bukan ikram memuliakan, bukan. Ikram itu mubalaghatul karam, sangat mulia. Ya dal ikram, wahai Allah Ta'ala kang duweni sifat sangat mulia atau sangat dermawan. Ya aslinya dermawan, mulia ya sifatnya Allah. Dermawannya Allah memberikan rizki kepada manusia enggak habis-habis. Kalau seorang makhluk kan dermawan nanti habis, ya kan? Ya dzal ikram, wahai Allah Ta'ala kang duweni sifat banget mulianya atau banget loman. Wa fil hadits wallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Biha yathbutul iman, biha yahsulul aman. Karrir ayyuhal insan, la ilaha illallah, la La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tikraruha ma ahla, ma abhahu ma a'la. Tudnil abda min mawla, la ilaha illallah, la ilaha قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، Muhammadur Rasulullah. Jama'at ma'na tauhid wa dallat bila mazid. Karrir ayyuhal murid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ذاكروها لا يشقى لا ينال حراقا هي العروة الوثقى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka zahiru dzikrin
illa an batini syuhudin wa fikrin. Maka na ora tinemu apa zahiru zikrin, apa zahire zikir. Zikir secara lisan. Anda bisa subhanallah, la ilaha illallah. Maka na ora tinemu apa zahiru zikrin, apa zikir kang zahir. Zikirnya orang-orang rendahan. Zikirnya orang-orang yang belum futuh. Zikirnya orang-orang yang tidak suluk tarekat. Itu namanya zahiru zikrin. Ya tidak cukup. Maka na ora tinemu apa zahiru zikrin, apa zahire zikir illa an batini syuhudin, kecuali saking jerone syuhud marang Allah, wa fikrin lan berfikir. Kalau zahir zikir yang batinnya itu tidak musyahadah kepada Allah, itu zikir lisani, yaitu ada pahalanya. Zikir lisan, ya masih kecampuran main-main, belum tenanan zikir, belum. Nah, cangkem ngoyong la ilaha illallah, hatinya entah kemana. Ya kalau dalam bahasa syariat, yaitu dapat pahala tetap, tapi nggak ada makom ihsannya, nggak ada musyahadah kepada Allah, nggak ada. Alias kosong. Anda jangan membiasakan zikir seperti itu terus-terusan. Jangan. Itu namanya zikrul fasikin. Itu zikirnya orang-orang fasik. Seperti orang-orang fasik membaca Quran, ala fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Ingat-ingat, hendak kami Allah menjadikan laknatnya Allah kepada orang-orang dusta. Tapi pegawainya dusta terus. Jadi akhirnya Quran yang dibaca melaknati kepada diri sendiri. Karena tidak batini syuhudin wa fikrin, tidak. Maka na ora tinemu apa zahiru zikrin, apa zahire zikir. Zikir yang zahir yang diucapkan oleh orang-orang awam biasa itu tidak terjadi. Illa an batini syuhudin, kecuali saking batin, yaitu jerone ati, syuhud, musyahadah marang Allah. Lah, musyahadah marang Allah itu harus sahih tauhidnya. Harus sahih tauhid. Dan harus bersahabat dengan orang-orang yang sudah musyahadah. Ini bukan ilmiah ini. Musyahadahnya hati dan akal kepada Allah, sebab Anda bersahabat dengan orang musyahadah. Ini nggak bisa dicontohkan oleh akal, nggak bisa. Nggak bisa. Ini yang dikatakan lataif, lembuteng hati, lembutin akal, lembutnya tawajuh kepada Allah, dan Allah juga latif. Maka ini di dalam syariat nggak ada. Nggak termaktub secara jelas, tapi secara isyarat. Jadi walaupun belajar sejuta tahun nggak bisa, batini syuhudin nggak bisa. Ini harusnya Anda bersahabat dan tasdik kepada orang-orang yang batini syuhudin. Saya iman bahwa si fulan itu sudah musyahadah kepada Allah. Anda dekat, Anda bisa batini syuhud. Kalau tidak, walaupun Anda berada 100 juta tahun nggak bisa. Ini nggak sampai ke situ. Ini bukan taklim, bukan. Ini musyahadatul batin, ini luar biasa. Ini saripatinya syariat. Nggak bisa. Jadi mula-mula Anda harus tasdik, iman. Wah, si fulan bin fulan itu memang sudah batin syuhud. Itu hati dan akalnya telah musyahadah kepada Allah. Anda tasdik, Anda bersahabat, lama-lama Anda ketularan sifat mulia ini. Ini seperti ini nggak bisa dengan belajar, nggak bisa. Harus suluk. Lo ngapalkan alfiyah, ngapalkan Quran, itu bisa belajar. Tapi kalau sudah batini syuhud itu bukan urusan belajar itu. Itu mutiaranya mutiara.
illa an batini syuhud, kecuali saking batine musyahadah. Musyahadah bukan lisani ini batin. Batinul qalbi wa batinul akli, musyahadah marang Allah. Nggak bisa diceritakan. Mulut nggak bisa untuk menceritakan ini, nggak bisa. Nggak bisa diibaratkan. Wa fikrin lan batine fikir. Fikirnya muraqabah kepada Allah terus-terusan. Nanti Allah hadiahkan bisa syuhud. Bisa syuhud. Ini dalam daerah maqam ihsan ini. Sudah di atas maqam Islam dan iman. Sudah. Dawairul ihsan. Jadi nggak bisa dibahas secara Islam dan iman, nggak bisa. Ini dibahas secara ihsan. Jadi makana zahiru dzikrin, makana ora tinemu apa zahiru dzikrin, apa zahire dzikir. Ada dzikir yang tenanan dzikir. Dzikirnya orang-orang yang suluk, dzikirnya orang-orang muraqabah kepada Allah, dzikirnya orang-orang yang himmahnya tinggi ingin menjadi orang arifin billah, menjadi wasilin ilahi ta'ala. Ini tidak akan terjadi zahir illa an batini syuhud, kecuali saking batinnya syuhud. Batinul qalbi wal akli ini sudah musyahadah kepada Allah. Maka tauhidnya harus dalam. Harus dalam. Kalau tidak keliru nanti. Wa fikrin dan batinnya fikir. Ashhadaka min qabli an istashhadaka fala taqat fi uludi dhahir wa tahaqqaqat bi hadiyatil qulub was sarair. Ashhada naksakan sapa Allah ka ing sira min qabli an istashhada sadurunge asyhada wis ngatokaken sapa Allah ka ing sira min qabli an istashhada sadurunge yen toh njaluk musyahadah sapa Allah ka ing sira. Jadi Allah memperlihatkan sehingga kamu langsung melihat kepadanya sebelum Anda minta. Karena wujudnya kita ini kan siapa yang mewujudkan kalau bukan Allah? Dan sifat-sifat yang mulia yang ada dalam diri kita itu sifatnya Allah yang disambungkan kepada Anda. Asyhada wis maringi musyahadah sapa Allah ka ing sira min qabli an tashhada sadurunge yen toh njaluk musyahadah sapa Allah ka ing sira. Akhire fanataqat mongko ngucap bi uluhiyatihi kelawan sifat ketuhanannya Allah adz-zahiru apa pira-pira perkara yang zahir. Perkara yang zahir itu semua ngomong bahwa Allah itu adalah ilah. Seluruh al-zahir, zahirul alam, bahkan zahiru kaya salik, ini telah mengatakan bahwa Allah itu adalah ilah. Allah telah mengatakan Allah itu ilah, yang ilah hanya Allah. Fanataqat mongko ngucap bi uluhiyatihi kelawan sifat kepengeranan Allah bahwa Allah itu benar-benar ilah. Apa sing nataqat adz-zahiru apa pira-pira perkara kang zahir. Wa tahaqqaqat lan nyata akan bi ahadiyatihi kelawan sifat ahadiyah ya Allah. Ahadiyah ini satu sifat ahadiyah Allah, keesaan Allah yang seluruh akal tidak sampai ke situ. Ahadiyah itu haqiqatu dzatillah, haqiqatu sifatihi, al-ghaibul mutlak. Jadi tidak ada yang ke situ kebakar duluan. Seluruh akal, seluruh ke situ kebakar duluan, musnah. Saking dahsyatnya hadiahnya. Maka Allah Ta'ala menjembatani supaya ada orang-orang beriman. Apa? Membikin
wahdah, yaitu apa? Hakikatul Muhammadiyah dan hakikatul Ahmadiyahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bisa menjembatani orang-orang beriman, anbiya, wali kutub, bisa menuju kepada ahadiyah Allah, ini dibikin jembatan siapa? Itu hakikatul Muhammadiyahnya Muhammad dan hakikatul Ahmadiyahnya Muhammad. Itu yang bisa menjembatani. Wa tahaqqaqat lan dadi nyoto, mengakui dengan nyata bi ahadiyatihi, dengan sifat ahadiyahnya Allah, sifat keesaan Allah, wujudullah al-azali, ghaibul ghaib, kunhul haq. Hadiah itu ghaibul ghaib, ghaibnya ghaib, itu sejatinya Allah. Kunhul haq, yang tidak ada mampu ke situ-situ, tidak ada yang mampu. Apa sing tahaqqaqat al-qulubu pira-pira ati. Kalau hati yang bersih akan oh, Allah itu benar-benar ahadiyah. Benar-benar ahad. Ghaibul ghaib, ghaibul mutlak, kunhul haq. Haqiqatu dzatillah. Yang sangat dahsyat sekali. Wa tahaqqaqat lan nyata akan bi ahadiyah di kelawan sifat ahadiyahnya Allah. Ghaibul ghaib, ghaibul mutlak, kunhul haq. Haqiqatu dzatillah, itu hadiah. Yang azali dan baqi, hadiah. Yang bisa ke situ hanya hakikatul Muhammadiyahnya Muhammad dan hakikatul Ahmadiyahnya Muhammad. Bisa ke situ, ke ahadiyah. Anbiya mursalin menuju ke situ, menuju kepada makom itu, hilang, lebur, nggak ada debu-debunya aja. Saking dahsyatnya ahadiyahnya Allah, lebur, sirna. Saking dahsyatnya ahadiyahnya Allah. Wa tahaqqaqat lan dadi nyoto bi ahadiyatihi kelawan sifat ahadiyahnya Allah. Ghaibul ghaib, ghaibul mutlak, kunhul haq. Haqiqatu dzatillah yang sangat luar biasa. Apa al-qulubu pira-pira ati, was-sarairu lan pira-pira isine ati. Kalau zahir itu mengakui sebagai uluhiyah, sifat ketuhanan Allah. Ahadiyah ini lebih dahsyat daripada uluhiyah. Zahirul kaun, zahirul alam mengakui kepada Allah sebagai uluhiyahnya. La ahadiyatullah ini al-qulub was-sarair yang bisa mengakui. Jadi makanya betapa agungnya makom ihsan. Ini adalah fi dawairi maqamil ihsan ini. Dan betapa agungnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hakikatul Muhammadiyahnya Muhammad dan hakikatul Ahmadiyahnya Muhammad inilah yang mampu menuju kepada ahadiyah. Yang mampu menjembatani. Kalau tidak, binasa semua selain Muhammad. Binasa semua. Gak kuat. Lalu kalau neraka jahanam kan di bawah bumi 7 ini. Kalau bocor satu lubang jarum naik ke atas, ini dunia jadi angus semua. Lah bagaimana yang menciptakan jahanam? Allah. Lebih dahsyat lagi daripada jahanam. Ya, lebih dahsyat. Nah, ilmu seperti inilah ilmu ihsan yang ada di dalam hatinya orang-orang arifin billah yang sangat luar biasa. Setidak-tidaknya kita yang belum mencapai makom ini, ya kita mencintai kepada orang-orang yang telah mencapai makom itu. Taslim, tasdik kepada makom seperti itu. Dan cinta kepada mereka-mereka yang telah mencapai makom ini. Mencapai makom. Nataqat bi ulaidi zahir
wa tahaqqat bi hadhil qulub was sarair. Ini dawairul maqbul ihsan yang luar biasa. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين. حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان. حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان. فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان. فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان. صلى الله على ياسين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين. Terus ya. Ayo. Ba'idna minasyaitan qarribna ila ar-rahman. Ba'idna minasyaitan qarribna ila ar-rahman. Qadna minan nisyan واختمنا على الإيمان. أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان. صلى الله على ياسين أحمد صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله القرابين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين والثقال في الميزان واللقاء بالغفران. والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظارة بالرضوان والدخول في الجنان والنظارة بالرضوان. صلى الله على ياسين أحمد هادي الآمين. صلى الله على ياسين أحمد هادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه
اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.